पंजाब सरकार ने 27 जून ਨੂੰ बजट पेश किया है पंजाबियों के लिए ते बजट का अंदरला कच सच जाणांगे अज दे प्राइम टाइम दे विच। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार दे वल्लों चालू वित्ती वरे दे लई 1,55,860 करोड़ रुपए का पलेठा टैक्स रहत जनता बजट पेश किया गया। सूबे दे लोकां ते टैक्स का कोई नवां बोझ नहीं पाया गया। बजट दे विच सिक्ख्या, सेहत अते खेती नूं पहल दित्ती गई है। सरकार नूं इस वारी मिलण वाला मालिया 95,378 करोड़ दिखाया गया है, जिहड़ा कि पिछली कांग्रेस सरकार नालों धेला भी वध नहीं है। पर खजाना मंत्री अपने हथ की सफाई के नाल 17% वध दिखा गए ने, क्योंकि कांग्रेस सरकार मिथे मालीए दे नालों पछड़ गई सी। इस पाड़े नूं वाधू दिखा के वावा खट्टण की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा दा सरल अते आम बोली दे विच पेश कीते बजट नूं अंकड़ियां दे नाल घुमा के लोक पक्षी होण दा सेरा लैण दा यतन काफी हद तक सफल होया। पंजाब दा मौजूदा कर्जा 2021-22 दे सोधे हुए अनुमानां दे अनुसार 2,63,000 करोड़ रुपए का। इस तो इलावा राज एजेंसियां, PSUs, बोर्डां, कारपोरेशनां दे तकरीबन 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। इस तो इलावा जिस विचों लगभग स्पीकर साहब 22,250 करोड़ रुपए की गारंटी राज सरकार वालों दी गई है। साडी सरकार भ्रिष्टाचार लई जीरो टॉलरेंस रखती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का स्पीकर साहब जन्मी भ्रिष्टाचार के खिलाफ होया है। ते बजट के अंकड़ियां के आधार पर हुण आपां जाणांगे कि गारंटियां नूं पूरा करन दीयां सरकार दे सामने की चुनौतियां ने। बजट दे विच पिछली सरकार वालों दित्तियां गईयां मुफ्त सहूलतां दीयां योजनावां नूं उवें ही चालू रखण दा वादा कीता गया, पर नाल ही मुफ्त खोरी दे खेतर विच वोटरां नूं नवां चोगा भी पा दित्ता गया। मिसाल दे तौर ते 1 जुलाई 2022 तो घरेलू खपतकार नूं बिजली दे 300 यूनिट प्रति महीना देण दे ऐलान नूं लागू कर दित्ता गया, पर इहदे विच मिथे गए यूनिटां तो वध बिजली खर्च करन ते पूरा बिल भरना पऊगा। इस शर्त लोकां नूं रास नहीं आ रही। विरोधी भी सरकार नूं घेर रहे ने। PSPCL दी माली हालत पहलां तो ही खराब है। अजिहे विच सरकार किवें सबसिडी दा पैसा तारेगी, ये वड्डी चुनौती होएगी। सरकार की दूसरी वड्डी चिंता 1,000 औरतां नूं हर महीने देण दी गारंटी पूरा करन दी है, क्योंकि इसे गारंटी ने आम आदमी पार्टी दे लई गेम चेंजर दा काम कीता सी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट विच इस वाल कोई इशारा नहीं किया, पर जदों विरोधियों ने मान सरकार नूं घेरिया तां CM मान ने औरतां नूं हर महीने 1,000 रुपये देण दी गारंटी नूं जल्द पूरा करन दा वादा कीता, पर कदों करनगे इस दी कोई समा सीमा नहीं दसी गई। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ नुकसान तो बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए ते अदालत ने सूबा सरकार दी नवीं एक्साइज पॉलिसी ते रोक ला के वड्डा झटका दिता है। सरकार तो जवाब मंगया है, जबकि सरकार आमदन दे अपने दूजे सब तो वड्डे स्रोत माइनिंग नूं लैके हुण तक कोई ठोस पॉलिसी लैके आई सी, ते उस नूं ही जिहड़ा अदालत ने रोक दिता है। मंत्री हरजोत सिंह बैंस के मुताबिक 6 महीने लगणगे, पर विरोधी वार-वार सवाल पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने 20,000 करोड़ माइनिंग तो कमाउण दा दावा कीता सी, ओह कदों पूरा होऊगा। सरकार बजट इजलास दे विच इह दस्सण दे विच भी नाकामयाब रही कि किवें ओह माइनिंग तो 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करनगे। पिछलियां सरकारां दीयां नीतियां नूं जरूर इस बजट सैशन दे विच कटहरे दे विच खड़ा कीता गया, वड्डे रूप दे विच खड़ा कीता गया। तकरारां भी हुंदियां रहियां, तिखियां बहसां भी हुंदियां रहियां। वड़िंग जी ने बहुत वड्डी स्टेटमेंट दी। मेरे वड्डे भाई है, मैं सत्कार करदा, चंगे राजनेता ने। ये कहंदे जे अगर 20,000 करोड़ इकट्ठा कर देंगे तो मैं कभी सदन च नहीं बढ़ूंगा। ठीक है भाई जी, पर मेरी थानू बेनती है जी, मैं कुछ ये दसना चाहता थानू आंकड़े। पिछले 20 सालों के जो माइनिंग चो रेवन्यू इकट्ठा होया 2002-3 7 करोड़,
2003-4 ਚ 11 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ 1083 ਕਰੋੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਛੱਡੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੇ? 7000 ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੁੱਟ, ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਊਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਕਰੋੜ ਨੇ। ਤੈਅ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 85% ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਤੈਅ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16%, ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 23% ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ 16 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਕਾਫੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਲੋੜ ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 23% ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜੇ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਬਜਟ ਦੇ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,07,932 ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਤੇ ਡੀਏ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਹੋਊਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਆਏਗੀ। 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਖੋਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 48% ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 13,439 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲਵਾਂ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ 1,58,00,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਨਸਬ ਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਟਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਫालतू ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਏ ਆਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਿਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਖਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 22 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਛਪੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੇੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਦੇ ਕੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 800 ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏ, ਪਰ 20 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 22 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।